रचना नूं करो पवित्र, गज वज के बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही बड़भागे जीव जो परम पिता परमात्मा वल्लों दिती हुई सुआसां दी पूंजी नूं सफल करते हुए निर्गुण के खाते दे विच जमा कराउण दी कोशिश कर रहे हो अते मालक दे हुक्मां दे अधीन रह के हुक्म दे विच रह के उस पिता परमात्मा नूं जपण दा उपराला कर रहे हैं। पातशाह सानू बार बार ये गल समझाउणा करदे आ, कहंदे तू जित के जा सकदा, तू जित के जा सकदा भलिया। पर गुरमुख प्यारिओ अपने मनां दे विच बड़ी वड्डी छक है। असी सोचे कि पता नहीं नाम जपना साधुआं दा काम है, संतां दा भगतां दा काम है, असी ते गृहस्थी हाँ, शायद गृहस्थी नाम नहीं जप सकते कि बड़ा औखा है। पर मेरे शहनशाह उचारण करदे है, दसदे है, कहंदे नहीं तू भी जप सकदे, तू भी उस मालक नूं मिल सकदे। पातशाह ने यह भी आख्या कि तुसी दावे नाल कह सकते हो। क्यों दावा किस गल दा? पातशाह कहंदे तुहाडी बारी है, तुहानूं बड़े युगां तो बाद मिली है ये वारी, ये वारी बड़े युगां तो बाद मिली है अते बारी भी है, हुण तेरे कोले वक्त भी है। वक्त किस गल दा? साडे हड्ड पैर चलदे आ, असी पैरां दे नाल चल के सतसंगत तक जा सकते हाँ। नेत्र दिखाई दिंदा सानू देख के उस मंजिल ते पहुँच सकते हाँ। सरवण साडे काम करदे है, असी नाम नूं सुन सकते हाँ। जीवा साडी बोल के नाम नूं जप सकदी है। पातशाह कहंदे ये तेरे कोले बहुत सुनहरी समा भी है ते तेरी वारी भी है। हुण गुरमुख कहणगे समय दा शरीर चलदे नाल की मतलब होया? हाँ, जदों साडे हत्थ पैर जवाब दे गए, मुख दे विचों शब्द उचारण नहीं होया, नैणा दे विचों असीं मालक नूं वेख नहीं सकदे, नैणों नीर बहै तन खीना, केस भए दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उच्चरै, अब क्या करे प्राणी। कहंदे हुण दस फिर की करेगा? हुण ते तेरे कोले वक्त है, जदों ये तेरा हृदा हिरदा जोग ना रहा, जोग ना रहा नाम जपण दे, नैन तेरे काम नहीं करनगे, नैणों नीर बहै, नैणा दे विचों नेत्रां दे विचों नीर चल पिया, फिर की करेंगा? पातशाह कहंदे ये तेरा वक्त है, वो भलिया, ये तेरा समा भी है भलिया। कहंदे तू विचार करके वेख, विचार करके वेख कि तू जप सकदा जां नहीं जप सकदा। पातशाह गुरबाणी दे विच फरमान करदे है, ये तेरी अवसर, ये तेरी वार। अवसर में नहीं कहंदे ये तेरा समा है ते ये तेरी बारी है, ये तेरी अवसर, ये तेरी वार, घट पीतर तू देख विचार। कहंदे तू विचार करके वेख ते सही, भलिया तू जित सकदा है, जित सकदा है, जित सकदा है। पातशाह कहंदे वेद शस्त्रां ने तैनूं समझाउणा कर दिता, गुरु साहिबाना ने तैनूं समझाउणा कर दिता, संत भगतां ने तैनूं समझाउणा कर दिता। हुण कहंदे अगे तेरी मर्जी है, हुण अगे तेरी मर्जी है, इस खेल नूं जित के जाना है या फिर इस खेल नूं कहंदे हार के जाना है। पर
हुण संगत दे किसी जीव तो गल पुछी ये कि अपने बस है नहीं। संगत ने कहना नहीं वीर जी, जदों ये जपाएगा उदों ही जपिया जाएगा, ये जपाएगा उदों ही जपिया जाएगा। पर मेरे शहनशाह कहंदे है, कहंदे ये तेरी बारी है, तू विचार करके देख, तू जप सकदा है, तू इस खेल नूं जित सकदा है, तेरे अपने वस है इस खेल नूं जितना या फिर इस खेल नूं हारना। इत्थों तक भी मेरे शहनशाह ने कह दिता कि ये तैनूं गल पुकार पुकार के कही जाती है। ये जिहड़े वचन ने ना गुरमुखो, ये अपने ਲਈ ने, आपां नूं पातशाह वंगार वंगार के कह रहे हैं, पुकार पुकार के कह रहे हैं, आपां नूं कह रहे हैं। आपां ने समझना इस खेल नूं। पातशाह कहंदे समझना जां ना समझना तेरी मर्जी है, इस खेल नूं जितना या ना जितना तेरी मर्जी है, पर तैनूं पुकार पुकार के ये गल समझाई जा रही है, तैनूं आखिया जा रहा है, तू विचार करके देख, तेरी बारी है हुण मालिक नूं मिलण दी। की कहता पातशाह ने फिर? पातशाह कहंदे ये तेरी अवसर, ये तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। अगे कहंदे पातशाह, कहत कबीर जीत कै हार। कहंदे भगत कबीर ने तेनू समझाउणा कर दिता, अगे तेरी मर्जी है, तू जित जा या हार जा, जीत कै हार, जा जित लै या हार लै, तेरी मर्जी है। कहंदे अते तेनू कह दिता पुकार पुकार के, कहत कबीर जीत कै हार, बहु विद केहो पुकार पुकार। आज देखो ये लास्ट पंक्ति दे विच मेरे साहिबान ने होर भी साडे नेत्र खोल दिते, होर भी सानू बड़े तरीके नाल समझाउणा शुरू कर दिता। पातशाह कहंदे है बहु विध, कहंदे तैनू बड़ियां विधियां दे नाल दस लिया, तैनू बड़ियां विधियां दे नाल दस लिया, वो तेरी बारी है, वो तू जित सकदा, वो तू जित के जा सकदा। बड़ियां विधियां दे नाल तैनू पुकार पुकार के कह दिता, बहु विध केहो पुकार पुकार। हुण इस दे उत्ते अमल आपां ने करना है, आपां ने करना है। पातशाह कहंदे हुण वक्त है, जे तू हुण नाम ना जपिया फिर कदों जपेगा? कहंदे कदों जपेगा? पातशाह ने एक होर बड़ी गल प्यारी आखी है। पातशाह कहंदे मन दे विचों वहम नूं कढ दे, भुलेखे नूं कढ दे कि शायद मैं अंतवार जदों समा नेड़े लग गया, जदों मैं धीआं पुत्रां दी जिम्मेवारी अपने सिर तो निपटा लई, भी शायद मैं उदों जप लवांगा। पातशाह कहंदे नहीं जपिया जाना, नहीं जपिया जाना। ये कहंदे मन दे विचों भुलेखे नूं कढ दे। सिर्फ जे जप सकदे आ ना गुरमुखो, हुण जप सकदे आ। पहली गल ते सानू ये ही नहीं पता कि असी उस स्टेज तक पहुँचांगे या नहीं पहुँचांगे। साडे कोले सवासां दी जिहड़ी गुथली है ना, ये गुप्त है, गुप्त है। ये नहीं पता किन्ने बाकी है साडे कोले। पातशाह कहंदे ये मन दे विचों वहम नूं कढ दे। की कह रहे हैं पातशाह? पातशाह कहंदे है अब ना भजस, भजस कब भाई। भजस दा मतलब जप। कहंदे हुण नहीं जपदा फिर तू कदों जपेगा? कहंदे अब ना भजस, भजस कब भाई, आवे अंत ना भजिया जाई। कहंदे फिर नहीं भजिया जाना, जपिया जाना जदों अंत आ गया तेरा,
ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ, ਨਹੀਂ ਭਜਿਆ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਭਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਮੀਦ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂਗੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੜਾਂਗੇ ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਮਾਨਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮੂਹਰੇ ਬੀਨ ਬਜਾਈ ਜਹੀ ਜੀ ਨਾ ਬਜਾਈ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਸਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੋ। ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੋਰ, ਗਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਜਨ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਾਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਹੋ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਣਹਾਰ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ।
उस तो पहला पातशाह फिर कह रहे हैं, असी खत्ते बहुत कमामदे अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श ले हुए हम पापी वड़ गुणहार। हुण असी ये सारा कुछ सानू क्यों कहना पिया, क्यों कहना पिया? क्योंकि गुरमुख प्यारिओ असी उस चीज़ की प्राप्ति नहीं कीती जिस चीज़ की प्राप्ति करन दे लई आए सी। जिस चीज़ की प्राप्ति करन दे लई आए सी उस चीज़ की प्राप्ति नहीं कीती। वो की है? नाम। असी नाम धन खटिया नहीं, असी नाम धन का व्यापार नहीं कीता। अते किन्हां ने नहीं खटिया? वो कौन ने? वो मनमुख ने। जिन्हां ने खट लिया वो कौन ने? वो गुरमुख ने। वो गुरमुख ने। हुण आपो अपने अंदर झाती मारो कि असी कौन आ। दूजे का नहीं आपां ने देखना कि वो कौन है। वो जिमें भी है, जिहो जिहा है, साडे नालों चंगा है। वो साडे नालों चंगा है जिद्दां दा भी है। असी देखना है अपने वल कि असी किदां दे आ। की साडे अंदर नाम की प्राप्ति होगी? कि असी हर नाम धन खट लिया? जे खट लिया आप गुरमुख हाँ, धन भाग बड़े भागा वाले आ, धनवान आ, धनवान। जे नहीं खटिया ना फिर आप धनहीन आ, धनहीन। हुण गुरमुखां दे प्रति मेरे साहिबां फरमान करदे है, कहंदे गुरमुखां हर धन खटिया। उन्होंने खट लिया। गुरमुखां हर धन खटिया। किवें खटिया? किदां प्राप्त होया उन्होंने? गुरु दे शब्द दी विचार सुन के। जिद्दां हुण आपां सुन रहे हैं, आपां नूं मेरे साहिबां सुना रहे आ, आपां सारे सुन रहे हैं। ये ना सोचियो कि तुहानूं दास सुना रहे हैं। नहीं, दास का सिर्फ एक मुख यूज किया जा रहा है। बचन वो मेरा पिता सुना रहे है। दास की की मजाल है? दास दे पल्ले ते एक सवास लैण जोगी परोखो नहीं। एक सवास लैण जोगी, बोलना विचार करनी, ये तो बड़ी दूर की गल है। ये बड़ी दूर की गल है। ये हुण पातशाह कर रहे अपने नाल। गुरमुखां हर धन खटिया, गुर कै शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया, आखुट भरे भंडार। गुरमुखां ने शब्द की विचार सुन के नाम पदार्थ पा लिया। नाम पदार्थ पाया, पा लिया। कि किन्ना क पाया? भंडार भर ले। भंडार, अखुट भरे भंडार। हुण गुरमुखां ने ते पा लिया, गुरमुखां ने ते पा लिया। जे ते असी गुरमुख हाँ तां वधिया गल है। जे असी गुरमुख नहीं, जे असी गुरमुख नहीं, असी कौन आ फिर? असी कौन आ? जे असी मनमुख हाँ, जे असी मनमुख हाँ, फिर इस दा मतलब अज तक साडी पढ़ी हुई गुरबाणी, अज तक साडे कीता होया नितनेम, अज तक साडा कीता होया सिमरन, अज तक साडी सुनी हुई कथा, ये किसी लेखे दे विच नहीं पई। ये किसी लेखे दे विच नहीं पई। इस दा मतलब असी नाम धन बीजिया नहीं। असी जिहड़ा समा सी, वक्त सी, रुत सी, असी उस रुत दा फायदा नहीं उठाया।
ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ। ਰੁੱਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਬੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਬੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੇ ਅਜੇ ਚੰਚਲਤਾਈਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੇ ਅਜੇ ਚੰਚਲਤਾਈਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੰਨੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ %, 50% ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। 50% ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਧੇ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਧੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15% ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠੀਏ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠੀਏ। ਨਾਮ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ 'ਤੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਇੰਨਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ। ਕੋਈ ਪੜਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਖੇ?
गुर का सिख बड़ भागी है। उस वेले गुरु का सिख वड्डियां भागां वाला बन जाता है। जदों तक सानू नाम नहीं मिलता असीं भागां तो हीणे आ। एक गल होर, जदों आपां एक दूजे नूं मिलदे आ, हाल चाल पुछदे आ, हत्थ मिलाउने आ, उदों की कहने आ एक दूजे नूं की हाल है वीर जी, वो अगों कहंदा जी चढ़दी कला चढ़दी कला। पर सच जाणिओ वो चढ़दी कला नहीं। चढ़दी कला उदों होएगी जदों सानू सतगुरु ने नाम दा धन दे दिता। जिन्नी देर सानू नाम धन नहीं मिलिया असी सिर्फ उतले मनों कह रहे हैं चढ़दी कला, पर चढ़दी कला वाले पासे ते असी अजे कदम ही नहीं पुट्टिया। चढ़दी कला दे अर्थां दा अजे सानू पता ही नहीं लग्या। अजे तक असी युद्ध ही नहीं कीता। पहला असी युद्ध करना, फिर असी युद्ध दे विच जित प्राप्त करनी है। जो है जित प्राप्त करनी, असी जंग करने, जंग करने किहदे नाल? गुआंढियां नाल नहीं, रिश्तेदारां नाल नहीं, परिवार नाल नहीं। ये जिहड़ा दरिष्टमान परिवार है, जिहड़ा सके संबंधी चाचे ताए नेड़ता दे ने, ये साडे इन्ने दुश्मन नहीं हैगे। ये साडे कोई खास दुश्मन नहीं हैगे। जे हैगे भी ने तां ये कुछ समय दे लई ने। आपो अपनी वारी दे नाल इत्थों सारिਆਂ ने चले जाना है, इत्थों सारिਆਂ ने चले जाना है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ असली दुश्मन ने ना, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ कदे सोचिया ही नहीं, कदे विचारिया ही नहीं। ਜਿਹੜੇ असली दुश्मन ने ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਉਹ दुश्मन ना मरदे आ ना जमदे आ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ही ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ भी नहीं ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ भी नहीं ਛੱਡਦੇ हर वक्त नाल। ਅਤੇ सानू ठगण दे लई, सानू लुट्टण दे लई ਉਹ तरह तरह ਦੇ भेस भी बदलते आ। ਉਹ तरह तरह ਦੇ भेस भी बदलते आ। कदे किसान बन जाते हैं, कदे जिमीदार बन जाते हैं, कदे नौकर बन जाते हैं। इत्थों तक भी कह दिता ये पटवारी बन के हाला भी मंगते आ। पटवारी बन के हाला भी मंगते आ साडे कोल। पर असी इस खेल नूं समझिया नहीं। असी ज्ञान तो ऊणे आ, ज्ञान तो ऊणे आ। मन साडा चंचल है। असी युद्ध करन नहीं सीखे। जिन्नी देर गुरमुखो युद्ध कर करके उन्हां पंजां चोरां दे उत्ते अपना दबदबा नहीं बना लेंदे, उन्नी देर मन बच्चे की जित नहीं हुंदी। उन्नी देर ये मन की चंचलताई नहीं निकलती। पातशाह कहते हैं ये मन चंचल वस ना आवे। कहते वस नहीं आउंदा, ये चंचल हो गया मन। ये मन चंचल वस ना आवे, दुविधा लागे दह दिस धावे। दुविधा भाव दो चित्ती, दो चित्ती, दो चित्ती की अखी, दो चित्ती भाव जो दास बचन उच्चारण कर रहे है। इस दे प्रति हर एक बचन नूं दो तरीकों दे नाल देखना कि भाई साहब ठीक कह रहे हैं जां गलत कह रहे हैं। ये देख के पढ़ते आ जां मूँह जवानी पढ़ते आ। पता नहीं की, पता नहीं ये होएगा, पता नहीं वो होएगा। भाव
ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਵਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਲਾਗੇ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਦੇਸੀ ਮਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਏ ਸਭ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ, ਕਿਸ ਪੈ ਖੋਲੂੰ ਗਠੜੀ ਦੁਖੀ ਪਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਠੜੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੋਲ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਠੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੋਲ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਸੀ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਫਰੋਲਿਓ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਫਰੋਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬਸ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੰਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋੜਦੇ ਫਰੋੜਦੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੜਦੇ ਆਪਣਾ ਪੜਦਾ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੜਦਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਪੰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਪੰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਏ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਓ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ?
पातशाह कहते मैल तेरे मन नूं लगी है, सवेरे उठण सार तू अपने मन की मैल नूं उतारना शुरू कर। यह है सिख की डेफिनेशन। गुर सतगुर काजो सिख अखाए, भल के उठ हर नाम ते आवे। कहते सवेरे उठण सार तू नाम नूं ध्याना, नाम नूं ध्याना है। कहते भल के उठ हर नाम ते आवे। फिर इत्थे संगतां ने कहना वीर जी की नहाउणा धोना नहीं, नहाउणा धोना है। नहाउणा धोण का मतलब है पिंडे की मैल उतारनी, तन की स्वस्था करनी, तन स्वस्थ करना। पर उस तो पहला सब तो पहला साडा फर्ज है इस मन की मैल नूं उतारना, मन की मैल नूं उतारना। फिर गुरमुखां ने कहने कि वीर जी तन भी ते मन भी ते तन दे विच ही होएगा। जदों तन का इशनान हो गया तो मन का इशनान हो जाएगा। नहीं, तन सानू इस लोक चों मिलिया सी, तन का इशनान इस लोक दे विच हो जांदा है। तन की मैल भी इस लोक चों लगी सी, इस लोक दे विच ही तन की मैल उतर जानी है। तन की मैल इत्थों लगी सी, इसे लोक दे विच बाणी है जल है जो, उस दे नाल असी तन की मैल उतार सकते हैं। जिथों दा वासी मन है, जिथों दी मन नूं मैल लगी है, जिथों दा वासी है, उथों दे पानी दे नाल ही मन की मैल उतरेगी। इसे करके साहिबां ने आखी है तन धोते मन अच्छा ना होए, यह जग भरम भुलाया। कहते तन नूं धोण दे नाल ये मन पवित्र नहीं होना। मन नूं धोण दे लई उथों दा साबण चाहिए, उथों दा पानी चाहिए। उत्थे ये पानी नहीं। जिस देश दे आपां वासी हां, आपां किहड़े देश दे वासी हां? जिथों दा साडा पिता है, जिथों दा साडा पिता है। पिता कित्थों दा वासी है? उत्थे ये पानी नहीं है, उत्थे पौण नहीं है, अग्नि नहीं है। उत्थे पातशाह कहते पौण पानी अग्नि बसराओ, तहीं निरंजन साचा नाओ। कहते जिथे ना पौण है, ना पानी है, ना अग्नि है, उथों सच्चा नाम है। उत्थे दा उथों नाम दे नाल गुरमंत्र दे जिहड़ा जप जप के असी नाम प्रगट करना है, नाम दे नाल आपां मन की मैल नूं धो सकते हैं। नाम दी साबण दे नाल आपां नूं मन नूं आपां धो सकते हैं। इस करके हुण आपां उपराला करांगे सारे रल के कि आपां मन की मैल नूं उतारीए। काहदे नाल मन की मैल उतारेगी? काहदे नाल मन नूं नवावांगे? ओ धोपै नावै कै रंग, वो नाम दे नाल नवा सकते हैं, इशनान करा सकते हैं। मन की मैल काहदे नाल उतरेगी? प्रभ सिमरत मन की मल जाए। मन की मैल किदां जाएगी? प्रभ सिमरत मन की मल जाए। हुण जदों शहनशाह ने वचनी कर दिते कि सिमरन करन दे नाल मन की मैल जाएगी, फिर आपां उपराला कर लईए। की हर्ज है? मेरे साहिबां ने कह दिता ना, प्रभ सिमरत मन की मल जाए। फिर आपां सिमरन करके मन की मैल नूं उतारीए, ये उपराला करिए। मालक आपां अपना फर्ज है उपराला करना, मन की मैल उतारनी मेरे साहिबां ने। जदों असीं उपराला करांगे तां मालक ने साडा कारज कर देना है, कारज कर देना है। सिमरन करन दे लई उही जो रोज़ दा दस्सिया गया तरीका, अंदर पाउण गई वाह ते बाहर आई गुरु,
अपनी आवाज़ नूं आप सुनना, नेत्रां नूं बंद कर लेना। इस तरीके नाल आपां सिमरन करांगे। सामने खाली खला दे विच वेखदे होए फुट 1.5 फुट की दूरी दे उत्ते अपने नेत्रां नूं प्यार दे नाल बंद कर लो। नेत्र बंद करके भी आपां नेत्रां दे विच वेखदे रहना एक थां ते टिक टिकी ला के। जिथे एक थां ते वेखांगे उत्थे मन की जोत प्रगट होएगी, मन की जोत प्रगट होएगी। हुण आपां उपराला करांगे, मेरे मालिक ने रहम करना, तरस करना। क्यों आपां पढ़िया सी ना, आपां पढ़िया सी किरपा करो दीन के दाते, मेरे मालिका किरपा कर दिया कर। हुण आपां सिमरन करांगे, मेरे मालिक ने किरपा करनी है। याद रखियो किरपा उन्हां ते होएगी जिहड़े अपनी आवाज़ नूं आप सुणनगे। जिन्हां ने अपनी आवाज़ नूं आप ना सुनिया, समझ लो वो अपने आप नूं भी धोखा दे रहे आ अते मेरे शहनशाह मालिक नूं भी धोखा दे रहे आ अते दास नूं भी धोखा दे रहे आ। एक गल दा तुहाडे चरनां 'च बेनती है, ध्यान रखियो। दास दी सोच है कि आपां वध तो वध जीव इस भवजल नूं पार करीए। असी वध तो वध जीव मालिक दी गोद दे विच समा जाइए। ये दास दा मिशन है। ये मिशन तां पूरा होएगा जे तुसीं एक मन एक चित्त होके आराधना करोगे, जे तुसीं इन्हां बचनां नूं कमाओगे। ध्यान दिओ, इन्ना क मेरे ते भी रहम करियो, तरस करियो इन्ना क कि वीर जी अपने सरीरक दुखां नूं नहीं देखदे, दिन रात सुबह शाम की ड्यूटी भी निभाउणी है, सारा दिन फोन कॉल भी अटेंड करने आ, सारिਆਂ ਦੇ सवालों के जवाब भी देने आ अते दूर दूर जाके समागम भी अटेंड करने आ। पर थोड़ा जा तुसी भी तरस करियो, रहम करियो। कोशिश करांगे आपां रल मिल के इस भवजल नूं हंबड़ा मारांगे, आपां पार करांगे। असी ने गुदार नहीं बनना, गदार। असी उस दे हुक्म दे विच रह के, उस दे हुक्म दे विच रह के हुक्म नूं मनदे होए, मालिक दे भाणे नूं मनदे होए मन दे विच विचार करनी है कि पिता तेरा किया मीठा लगे। मेरे मालिका तेरा की है मीठा लगदा सानू, तेरा कीता होया। आपां ये बचनां नूं कमा के हंबड़ा मार के सारिਆਂ ने भवजल नूं पार करना। हुण सारिਆਂ ने एक मन एक चित्त होके नेत्रां नूं बंद करो जी, अपनी आवाज़ आप सुनियो। करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੰਮੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚਾੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਖਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਉਦੋਂ ਸੁਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਭਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਭਰੋ, ਰੋਕੋ, ਛੱਡੋ। 3-4 ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ। ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੈ।
सिमरन दे विच बड़ी वड्डी ताकत है। असी एकदम जक दे के नेत्र खोल के ये पावर खराब नहीं करनी। थोड़ा जिहा नेत्रां नूं खोलांगे, प्यार दे नाल खोलांगे, प्यार दे नाल ही देखांगे, क्योंकि प्यार दा मार्ग है। जिन्हां ने प्यार कीता है, प्रेम कीता है, तिन्हां ने मालक दी प्राप्ति कीती है। आपां सिमरन कर रहे हैं, कथा विचार कीती, आपां मालक नूं मिलण दे लई कीती। मालक तां मिलेगा जे असी प्रेम करांगे। इस करके थोड़े जे नेत्र खोलो अते नेड़े ही देखो। करो कोशिश गुरमुख प्यारे सारे, थोड़े जे खोले नेत्रां नूं नेड़े ही देखण दी कोशिश करो। ज्यों ही आपां नेत्र खोले त्यों ही गुरमुख प्यारिओ अभ्यासी जीवां नूं इत्थे प्रकाश रूप मालक दे दर्शन हो जांदे आ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲੇਪਣ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਹੋਰ ਖੋਲੋ, ਹੋਰ ਖੋਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਵਾਰੀ, 3-3 ਵਾਰੀ, 4-4 ਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਆਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੌਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਮਨ ਲੇਤਾ ਤੇਤੀ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਬਤ ਜਾਗਤ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹਿਰਦੈ ਚਤਾਰ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਸਮਾਗਮ 3 ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਚੌਧਰਪੁਰਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਫਿਕਸ ਹੈ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਇਹ 2 ਸਮਾਗਮ ਅਜੇ ਪੱਕੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੱਕੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆ। ਨੇੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ 1-2 ਵਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ 2-3 ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਂਗਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥਰੂ ਵਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਰਿਮੂਵ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਫੋਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਧੇ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਰੋਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜੇ ਵਰਗਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੋੜੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗੋਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਭਾਗੇ ਜੀਵ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ
ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ